हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज थी આપણે ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ માટે નિર્ણય ગળતરના હિસાબો ટીવાય બીકોમ સેમિસ્ટર 6 જેમાં ટોપિક છે સમતુત બિંદુ। ઓકે, જે આપણે આજે કમ્પ્લીટ કરશું, જેના ફોર્મ્યુલા અને એની બેઝિક એટલે કે સમતુત બિંદુનો જે વિશ્લેષણ, જે તમને ચાર્ટ પૂછાય છે એક્ઝામમાં કે સમતુત બિંદુનો ચાર્ટ સમજાવો। ઓકે, तो घणी वखत एग्जाम में पूछाय है। तो पहला समतुत बिंदु लॉजिकली आपणे समझीए, त्यार पछी एना फॉर्म्युला अने त्यार पछी आपणे बधा क्वेश्चन स्टार्ट करशुं। ओके, तो स्टार्ट करीए छे आपणे सौथी पहला एक एक्जाम्पल लईने स्टार्ट करीए छे। ओके, चलो तो जो समतुत बिंदु निर्णय गळतर, ओके, एमां सौथी पहलो तो टॉपिक ए छे के तमे समतुत बिंदु कोने कही शको। तो पहला तो आपणे याद आवे के नहीं नफो ने नहीं खोट, एटले के तमने नफो पण नहीं थाय अने खोट पण नहीं थाय, एने आपणे समतुत बिंदु कहीए छीए। परंतु एने शोधवानुं, एनो उपयोग शुं छे, एने आपणे अलग अलग कई रीते निर्णय गळतरमां आपणे एने उपयोगमां लई शकीए छीए। बराबर, जेम के किंमत निर्धारण माटे पण उपयोगी छे, प्लस तमने વધતા જતા ભાવને કંટ્રોલ કરવો હોય તો એના માટે પણ તમે ડિસિઝન લઈ શકો છો। ओके, तो घणा बधा एना उपयोगों छे। तो आपणे अत्यारे एने साइड पर राखीने पहला तो समतुत बिंदु शोधवानुं केवी रीते, एनो लॉजिक शुं छे ते आपणे समजवानी कोशिश करीए। ओके, चलो तो जो आपणे समजवानी कोशिश करीए छे तो सौथी पहला आपणे अहींया एक जेम के मिस्टर एक्स करीने एक व्यक्ति छे। ओके, हवे आ व्यक्तिने एक रेस्टोरंट એટલે કે चलो एक बर्गरनी शॉप खोलवी छे। ओके, तो बर्गरनी शॉप खोलवा माटे तमने खबर है कोईपण धंधामां छे ने बे प्रकारना खर्चा होय छे। हवे आ व्यक्तिए बर्गरनी शॉप ओपन करवा माटे, बर्गरनी दुकान रेस्टोरंट ओपन करवा माटे एने भाड़े लीधी हशे के नहीं, क्या तो पोतानी दुकान हशे, क्या तो भाड़े लीधी हशे। ओके, तो एने जे भाड़ू छे, मतलब आ जे दुकान छे एनुं जे भाड़ू छे ए भाड़ू केटला रुपया भर्યું? 10,000 रुपया महीनाનું भाड़ू चूकवी दीधुं। बराबर, हवे ए शुं करशे पोतानुं जे नफा नुकसान खातुं बनावशे ने, नफा नुकसान खातुं। ओके, तमने खबर छे के नफा नुकसान खातुं तमे ज्यारे बनावो त्यारे नफा नुकसान खातानी उधार बाजू अहींया भाड़ू लखी देशे। ओके, केटलुं? 10,000 रुपया। हवे तमने खबर छे के जो आ बर्गर बनावीने वेचशे, बराबर, एना बर्गर बनावशे पछी वेचशे, तो आ शुं विचारशे के मारे बर्गर केटलामां वेचवुं जोईए। बराबर, पहलुं तो पॉइंट ए ज आवे के तमे कोईपण रेस्टोरंट, कोईपण दुकान खोलो, कोईपण वस्तु वेचवा माटे तो तमे पहला ए विचारो के आ वस्तु बने छे केटलामां। बराबर के नहीं? ए बर्गर बनशे तो ए बर्गर बनाववा माटे जे एनी अंदर मटीरियल जतुं हशे, जे शाकभाजी ने बधुं जतुं हशे, जे ब्रेड शाकभाजी ने जे पण मटीरियल अंदर जतुं हशे ए टोटल एनुं केटલું જાય છે એ જોવાનું આવશે, જેને આપણે ચલિત ખર્ચા તરીકે ઓળખીએ છીએ। ચલિત ખર્ચા હંમેશા એકમ પ્રમાણે થાય। શેના પ્રમાણે થાય? એકમ પ્રમાણે। એટલે જો તમે બર્ગર બનાવો તો જ એમાં જેનું બ્રેડ છે, बराबर, जे शाकभाजी है, जे मटीरियल है, जे पण पनीर, जे पण एमां आलू टिक्की ने बधुं जे पण जतुं हशे ते ए बनावशो तो ज जवानुं छे ने। जो बनावशो ज नहीं तो ए मतलब थवानो छे। मतलब चलित खर्च क्यारे थशे? ज्यारे तमे एकमनुं उत्पादन करो तो ज थाय। तो मानो एनो जे चलित खर्च जे छे ए 60 रुपया छे। केटलो छे? 60 रुपया। हवे 60 रुपयामां बर्गर बनावे छे ने ए वेचाण केटलामां करे छे? 100 रुपयामां। तो हवे आ व्यक्तिए केटला रुपया नफो कर्यो हशे एक बर्गर पर? तो तमे विचारो के सर एक बर्गर पर तो मने 40 रुपया मळे ज छे। एटले आ व्यक्ति विचारी लेशे के भाई मने एक बर्गर पर 40 रुपया मळे छे नफो। परंतु आ नफो कहेवाशे नहीं अने फाळो कहेवाशे, जेने आपणे इंग्लिशमां कॉन्ट्रिब्यूशन कहीए छीए। सी एटले एने सी वडे दर्शावीए छीए, आपणे एने गुजरातीमां फाळो कहीशुं। એટલે આ વ્યક્તિએ માઇન્ડમાં એટલું તો વિચારી લીધું કે 100 રૂપિયાનું બર્ગર વેચે છે, 60 રૂપિયાનું બને છે, 40 રૂપિયાના ખિસ્સામાં જાય છે। શું આ એક બર્ગર વેચશે તો એને નફા નુકસાનમાં નફો દેખાશે? વિચારો, શું એક જ બર્ગર બનાવે, એની પાસે એક જ કસ્ટમર આવ્યો તો એને અહીંયા જે વેચાણ કરશે
तो एक ज बर्गर 100 रुपया में वेचूं अने अहींया एने चलित खर्चा केटला रुपया थशे 60 रुपया। तो शुं एनो नफो थशे? नहीं थशे, नहीं थवानो। तो आ बर्गर पर एने नफो करवा माटे केटला बर्गर वेचवा पड़शे, एटले नफो करवा माटे एनो टार्गेट शुं, केटला कस्टमर ने ए बर्गर खवडाववा पड़शे, केटला कस्टमर ने एना बर्गर खवडाववा पड़शे त्यारे जईने एनो नफो चालू थशे के नहीं थशे। एक बर्गर पर तो एने 40 मळशे, बीजू बर्गर वेचशे तो केटला मळशे 80 रुपया मळशे, बीजू तीजू बर्गर वेचशे तो 120 रुपया नफो मळशे। पण एमां भाडું तो काढवानुं के नहीं, एने भाडું तो काढवू पड़शे के नहीं, कारण के भाडું तो एने पहला भरी दीधुं छे, बराबर ने। तो आपणे एक शोधवानुं केवी रीते के एने केटला बर्गर वेचवा पड़शे। एक बर्गर वेचशो तो तमे जो एनुं टोटल करी दो तो तमने अहींया खोट आवशे। तमे जो अहींया 10,000 ने 60 रुपया अने एमां 100 रुपया माइनस करशो तो तमने आ साइड खोट आवशे। तमारे शुं करवानुं छे, एवी एक बर्गरनी अमाउंट शोधवानी छे के एटला बर्गर वेचवाथी आ व्यक्तिने नफो थवानुं स्टार्ट थशे, त्यां सुधी एने कोई नफो नहीं थाय। एटले आ व्यक्तिना माइंडमां तो पहला एवुं ज आवशे के मारे केटलो टार्गेट पूरो करवो पड़शे पछी मने नफो थशे दुकानमां। तो ए ज टार्गेट जे छे ने एने ज आपणे समतूत बिंदु तरीके ओळखीए छीए। तो जो समतूत बिंदुनुं सूत्र शुं छे? बिंदु। ओके, समतूत बिंदु एटले तमे एम कहेता हशे के स्थिर खर्चा भाग्या फाळो। एटले तमे 10,000 रुपयानो स्थिर खर्चो करो छो जे तमारो भाडું तरीके हतो, तमने 40 रुपया एक बर्गर पर मळे छे तो तमारे केटला बर्गर वेचवा पड़शे? तो 40 40 40 40 लेखे तमने केटला बर्गर वेचवाथी तमने 10,000 नुं तमारुं भाडું छे ते वसूल थई जशे। तो तमारे अहींया 250 एकम वेचवा पड़शे। जो चेक करी लो, तमे 250 एकम वेचशो ने पछी आ व्यक्तिने नफो थवानुं चालू थशे, बराबर। पछी एना नफा नुकसान में नफो थशे। एटले आ व्यक्तिना माइंडमां शुं आवशे? आ व्यक्तिना माइंडमां शुं आवशे? आ व्यक्तिना माइंडमां एक ज वस्तु आवशे के मारे केटला बर्गर वेचवा पड़शे, बराबर। आ व्यक्तिना माइंडमां शुं आवशे के मारे केटला बर्गर वेचवा पड़शे? 250 एकमना बर्गर वेचवा पड़शे। आटला वेचा पछी मने नफो मळशे, बराबर ने। चलो, तो आ वस्तु तमने जो समझाई गई हो तो आपणे आगळ वधीए अने समझीए कि हाँ हवे जो नफो नहीं खोट, आज नहीं नफो नहीं खोट छे एने शुं कहेवाय छे? समतूत बिंदु कहेवाय छे। तो हवे चेक करी जो आपणी जे सिच्युएशन छे ने तेने चेक करी जो एक सेकंड ओने कैंसल करी दो। जो हवे तमे एक काम करो, चेक करी जो कि तमारो नफो थाय ज के खोट थाय ज, बराबर। जो तमे 250 बर्गर वेचो, केटलाना भावे? 100 ना भावे, एटले तमे केटला रुपया कमाया? 25,000। पछी तमे 250 बर्गर बनावो तो एक बर्गर कई बनशे तो 60 रुपयानुं एक बर्गर बने छे तो तमने अहींया केटला रुपयानो खर्चो थशे? 15,000। 15,000 नो तमने आवक थई एटले वेचाण करवाथी 15,000 मळ्या अने तमे 15,000 पाछा गुमावी पण दीधा तो तमने अहींया 25,000 रुपया तमने मळ्या, ते 25,000 तमारो खर्च भी थई गयो, तमने नफो पण नहीं थयो अने खोट पण नहीं थई, एटले जेने कहेवाय नहीं नफो नहीं खोट। हवे तमे चेक करी जो अहींया 250 थी एक पण बर्गर वधारे वेचशे ने, बराबर। आ व्यक्ति ने शू लगे कि मैं एक बर्गर पर 40 रुपया कमाऊँ छूँ, पण एक बर्गर पर 40 रुपया कमातो नहीं। ए क्यारे कमाशे खबर छे? एक बर्गर पर तमे 40 रुपया क्यारे कमाशे? ज्यारे आना करता वधारे एक एकम भी वेचशे ने पछी ए नफो कमावानुं चालू थशे, बराबर। तमने एवुं लागे कि 250 एकम वेचशुं, बराबर, ए पहला भी नफो थाय, ए पहला कोई दिवस नफो नहीं थाय। समतूत बिंदु पहला कोई दिवस नफो थाय ज नहीं। समतूत बिंदु पते पछी जो तमे वधारे वेचाण करो ने तो ज नफो थाय।
बराबर। तमे एम विचारो कि 40 रुपया मने एक बर्गर पर मळे छे, पण तमे 10,000 रुपया भाड़ू भी तो भर्યું છે, तो 10,000 रुपया भाड़ू कोण वसूल करशे? तो ये 250 बर्गर वेचशो त्यारे 40 लेखे तमने 10,000 मळ्या। हवे तमे 250 थी एक पण बर्गर वधारे वेचशो, बीजू तीजू चौथुं, पछी तमने 40 रुपयानो नफो थतो जशे, त्यार सुधी तमने कोई दिवस नफो थतो नथी। बराबर। हवे आ ज वस्तु तमने एक्जाम में एक बीजी रीते पण पूछवामां आवे छे, जोई लो, समझो। जो तमने समतूत बिंदु आ शेमां शोध्युं छे? एकम में। हवे कोईक वखत तमने पूछे समतूत बिंदु, ओके, तमने कोईक वखत एक्जाम में पूछे कि समतूत बिंदु जे छे ए तमे शेमां शोधवानुं छे? ओके, समतूत बिंदु तमारे शेमां शोधवानुं छे? एक सेकेंड। तमने एम कहे कि समतूत बिंदु तमारे शोधवानुं छे रूपियामां। शेमां शोधवानुं छे? रूपियामां। तो तमने जो समतूत बिंदु रूपियामां शोधवानुं के एक्जाम में, तो एनो मतलब तमारे शुं करवानुं छे? तो जो तमारे सूत्र में थोड़ोक चेन्जीस करवानो रहेशे। ओके, जो शुं आवशे? स्थिर खर्चा भाग्या स्थिर खर्चा भाग्या पीवी गुणोत्तर। शुं करवानुं? पीवी गुणोत्तर। एटले तमारो स्थिर खर्च केटला छे? 10,000। हवे आ पीवी गुणोत्तर ए शुं छे? तो पीवी गुणोत्तर शुं छे ते समझो। पीवी गुणोत्तर एटले तमे केटला रूपियानो फाळो कमाओ छो अने केटला रूपियानुं वेचाण करो छो ते, एना इंटू 100। एटले तमे 100 रूपियानुं बर्गर वेचीने केटला रूपिया कमाओ छो? तो 40 रुपया। एटले 100 पर 40 रुपया कमाओ छो तो केटला टका कमाओ छो? तो 100 ए 40% कमाओ छो। तो बस आ 40% जे छे ने एने तमे अहींया डिवाइड करशो ने एटले तमने शुं मळशे? 10,000 भाग्या 40% एटले तमने मळशे 25,000। आ जे 25,000 तमने मळ्या ए तमारा शुं थई गया? रूपियामां थई गया। ए तमारा माटे रूपियामां थई गयुं। एटले आ जे आंसर आवशे ए रूपियामां आवशे। बराबर। एटले त्यारे पण तमे दाखलामां पीवी गुणोत्तर साथे डिवाइड करो, बराबर, तो समझी लो तमने समतूत बिंदु रूपियामां मळशे। अने जो तमे ध्यान राखजो, आ जे वस्तु छे तमे जे आनो गुणाकार करो छो, तमारी पासे वेचाण किंमत केटली छे? वेचाण किंमत केटली छे वस्तुनी? 100 रुपया छे के नहीं? तमारी पासे वस्तुनी वेचाण किंमत केटली छे? 100 रुपया छे। केटला रुपया छे? 100 रुपया। तो आ 100 रुपयानी वस्तु वेचो छो तो विचारी जो 250 एकम तमे 100 ना भावे वेचशो तो तमारी पासे केटलानुं वेचाण थवानुं छे? 25,000 एकम, 25,000 रुपयानुं वेचाण थशे। बराबर। आ वस्तु तमने अहींया समतूत बिंदु तरीके दर्शावे छे। हवे आपणे समतूत बिंदु चार्ट आलेख, समतूत बिंदुनो जे आलेख छे ए आपणे एक वखत समजीए। चलो, जो सौथी पहेला तो आपणे एक काम करीए, अहींया एकम लखी दईए। ओके, एकम लखी दीए। हवे एकम में शुं होय छे? तो जो 0 होय छे, 1 होय छे, बराबर, 2 होय छे, पण आपणे ए रीतना नथी लेता। आपणे ए रीतना नथी लेता। आपणे शुं करशुं? आपणे आने केन्सल करीने आपणे 50-50 ना गैप में लईए छे, बराबर। जेम के 0 पछी 50 पछी अहींया 100 पछी अहींया 200 सॉरी 150 राखीए, 150 150 पछी 200 250 300 350 400 बस आ रीतना राखीए, बराबर। हवे तमे जो आ रीतना वस्तुनुं वेचाण करता होय अने तमारी पासे वेचाण जे छे, वेचाण किंमत ए तमारी पासे 100 रुपया छे। केटला रुपया छे? 100 रुपया छे। वस्तुनी वेचाण किंमत 100 रुपया छे। तो तमे विचारो, तमे एक पण एकम बनावता ज नथी, तमे एक पण एकम बनावता ज नथी, तो शुं तमने कोई दिवस नफो थाय खरी? नफो थशे नहीं। तमने नफो शुं? तमने वेचाण ज नथी थतुं, वस्तुनुं वेचाण ज नथी थतुं,
तो वेचाण किंमत गुणिया 100 એટલે 0 ગુણ્યા 100 0 50 ગુણ્યા 100 કેટલા આવશે 5000 તમે કેટલાનું વેચાણ કર્યું 5000 અહીંયા કેટલાનું વેચાણ થશે 10000 અહીંયા કેટલાનું વેચાણ થશે 15000 આટલે કેટલાનું વેચાણ થશે 20000 એટલે 200 એકમ તમે 100 ના ભાવે વેચો તો કેટલા રૂપિયાનું વેચાણ થશે એ બતાવો છો અહીંયા 25000 આટલે 30000 આટલે 35000 તેમ કેટલા આવશે અહીંયા 40000 ओके એટલે તમારું વેચાણ ધીરે ધીરે તમે જેમ જેમ વસ્તુ ઉત્પાદન થતું જશે તેમ તેમ તમારું વેચાણ પણ વધતું જશે ઓકે ચલો હવે આગળ વધીએ તમને અહીંયા ચલિત ખર્ચ આપી દઈએ ચલિત ખર્ચ હવે તમને ખબર છે આપણા દાખલામાં ચલિત ખર્ચ કેટલા હતા 60 રૂપિયા તો તમે એક પણ વસ્તુ બનાવો જ નહીં તો કોઈ દિવસ ચલિત ખર્ચ થાય ખરી ઝીરો થશે કે નહીં થશે હવે તમે 50 એકમ બનાવો તો ચલિત ખર્ચ કેટલો થાય કેટલો થશે 50 ગુણ્યા 60 કેટલા રૂપિયાનો ચલિત ખર્ચ થાય 3000 રૂપિયાનો ચલિત ખર્ચ થાય પછી તમને અહીંયા કેટલા રૂપિયાનો થશે 6000 પછી 9000 બરાબર તો આ રીતના તમે જેમ જેટલા એકમ બનાવશો તેમ 60 ગુણ્યા સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે એકમ સાથે તમારા ચલિત ખર્ચ મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે તમારો ટોટલ ચલિત ખર્ચ ધીરે ધીરે જેમ જેમ તમે ઉત્પાદન કરો તેમ તેમ વધતું જશે ઓકે ચલો તો અહીંયા 12000 આવશે એટલે 15000 આવશે એટલે 18000 થઈ જશે એટલે 21000 થઈ જશે અને એટલે 24000 થઈ ગયો આ રીતના તમારો જે ચલિત ખર્ચ છે એ હંમેશા એકમ જોડે બદલાતો રહેશે જેમ એકમ વધશે તેમ ચલિત ખર્ચ બી બદલાશે આગળ વધીએ નેક્સ્ટ હવે તમને થયા છે સ્થિર ખર્ચ स्थिर खर्चा तो तमने खबर है स्थिर होय छे बराबर हवे तमे विचारो कि तमे दुकान भाड़े ले लीधी तमे एनी अंदर बर्गर बनावो नहीं बंद भी राखो जेम के चलो त्यारे लॉकडाउन तो तमे दुकान बंद भी राखी दो तो अभी दुकाननुं भाड़ुं तो चूकववुं पड़शे के नहीं बराबर जे एनो मालिक छे तो तमारी पासे भाड़ुं मांगशे के नहीं तो ए तो स्थिर खर्च थई गयो ने एटले बराबर तमारो चलित खर्च तमे दुकान बंद राखो तो नहीं थाय परंतु स्थिर खर्च तो दुकान बंद राखो नहीं चलवो तो पण थशे बराबर એટલે સ્થિર ખર્ચ તો તમારો 10000 રૂપિયાનું ભાડું હતું તે તમે ગમે તેટલા એકમ બનાવો એ સ્થિર ખર્ચ તો થવાનો જ છે બરાબર તમે વધારે એકમ બનાવશો દુકાનની અંદર બેસીને તો પેલો દુકાનનો માલિક આવીને એમ થોડી કહેશે તું એકમ વધારે બનાવે છે બર્ગર વધારે બનાવીને વેચે તું મને વધારે ભાડું આપ એ તો એટલું જ રહેવાનું ને 10000 નું 10000 બરાબર કમ્પ્લીટ હવે તમારા કુલ ખર્ચા કેટલા થયા તમારા દાખલાની અંદર કુલ ખર્ચા એટલે સ્થિર ખર્ચ વત્તા ચલિત ખર્ચ ઓકે સ્થિર ખર્ચ અને ચલિત ખર્ચને ટોટલ કરીએ એટલે 0 વત્તા 10000 એટલે કેટલા આવશે 10000 અહીંયા કેટલા આવશે 13000 એટલે કેટલા આવશે 16000 એટલે કેટલા આવશે 19000 કેટલા થશે અહીંયા 22000 અહીંયા 25000 આટલે કેટલા થશે 28000 ઓકે અહીંયા કેટલા થશે તો 31000 અને અહીંયા કેટલા આવશે 34000 ઓકે તો કુલ ખર્ચા થઈ ગયા હવે તમારે અહીંયા શોધવાનો છે નફો અથવા તો ખોટ તો બે વસ્તુ શોધવાનું છે એક તો નફો અથવા તો ખોટ ઓકે નફો અથવા તો ખોટ હવે વિચારો તમે વેચાણ કેટલાનું કરો છો તમે દાખલાની અંદર વેચાણ કેટલામાં કરો છો અને તમારો ખર્ચો કેટલો છે તો તમારે અહીંયા શું કરવાનું છે વેચાણમાંથી કુલ ખર્ચાને શું કરવાના છે બાદ કરવાના છે એટલે તમે 0 રૂપિયાનું વેચાણ કરો છો પહેલામાં તો તમે 10000 એકમનો મતલબ 0 એકમ બનાવો છો તો તમને કુલ ખર્ચ 10 તો થવાનો જ છે કેમ ભાડું તો લાગવાનું જ છે તો તમને અહીંયા 10000 રૂપિયાની શું થવાની છે ખોટ જવાની છે પછી તમે જેમ એકમ બનાવશો વેચશો તો તમને 5000 એકમનું શું થશે વેચાણ એટલે 5000 રૂપિયાનું વેચાણ થશે 5000 ગુણ્યા તમારો 5000 માઇનસ તમારો કુલ ખર્ચો કેટલો થયો 13000 તો 5000 માંથી તમારે 13000 ને બાદ કરવાનું એટલે તમને અહીંયા 8000 રૂપિયાની ખોટ થશે પછી તમને અહીંયા 10 માંથી 16 બાદ કરવાથી 6000 ની ખોટ એટલે તમને ખોટ થશે 3000 રૂપિયાની આટલે તમને ખોટ થશે 2000 રૂપિયાની સોરી અહીંયા 4000 રૂપિયાની ખોટ આવશે અહીંયા 4000 રૂપિયાની ખોટ આવશે
4000 રૂપિયાની ખોટ થશે અહીંયા, પછી તમને અહીંયા 2000ની ખોટ થશે અને પછી તમને અહીંયા 0 રૂપિયા ખોટ થશે. કેમ? કારણ કે જો તમે જેટલા રૂપિયાનું વેચાણ કરતા હતા ને એટલા જ રૂપિયા તમને અહીંયા ખર્ચો થાય છે. તો જેટલા રૂપિયાનું વેચાણ એટલા જ રૂપિયા ખર્ચો થાય તો તમને શું મળે? સમતૂર બિંદુ મળે. જો તમારું આજ તો સમતૂર બિંદુ હતું, કેટલા રૂપિયા કેટલા એકમ હતું સમતૂર બિંદુ? 250 એકમ હતું કે નહીં હતું? તો 250 એકમ જ તો સમતૂર બિંદુ હતું. અને સમતૂર બિંદુથી વધારે તમે વેચો છો તો જો તમને નફો થતો જશે. માઇનસ કરો, 30,000માંથી 28 બાદ કરો, 30માંથી 28 બાદ કરો, 35માંથી 31 બાદ કરો, કેટલા રૂપિયા આવશે? 4000 આવશે. પછી 40માંથી 34 બાદ કરો, કેટલા આવશે? 6000. પછી કેટલા થશે? 8000. પછી કેટલા થશે? 10000. એટલે તમે સમતૂર બિંદુ કરતાં જેટલા એકમ તમે વધારે વેચશો ને એટલા રૂપિયા તમારો નફો જ થવાનો છે. પરંતુ એક વખત તમારે સમતૂર બિંદુનો ટાર્ગેટ પૂરો કરવો પડશે. બરાબર? તો સમતૂર બિંદુ પૂરું થાય ને પછી તમે જો 50 એકમ વધારે વેચો ને ત્યારે તમને 50 એકમ પર 40 રૂપિયા, 50 ગુણ્યા 40 કેટલા થયા? 2000 નફો. બરાબર? પછી તમે સમતૂર બિંદુ તમારી પાસે કેટલું છે? તો સમતૂર બિંદુ તમારી પાસે અહીંયા 250, તમે કેટલું વેચો છો? 350. તો કેટલા એકમ વધારે વેચ્યા? 100. 100 × 40 કેટલા રૂપિયા? 4000 રૂપિયા નફો. એટલે મારો કહેવાનો હેતુ એટલો જ છે કે એક વખત સમતૂર બિંદુની લાઈન ક્રોસ થઈ ગઈ ને પછી તમને ધંધામાં નફો જ થવાનો છે. બરાબર? પરંતુ જો તમે સમતૂર બિંદુને પાર નહીં કરો તો તમને નફો થશે નહીં, તમને ખોટ જ જવાની છે. બરાબર? તો આ વસ્તુ તમારે ખાસ ધ્યાન અહીંયા રાખવાની છે. ઓકે, તો ક્લિયર આ વસ્તુ? ચલો આગળ વધીએ નેક્સ્ટ ટોપિક પર. હવે જો આપણે સમતૂર બિંદુનો આલેખ બનાવીએ છીએ. બરાબર? સમતૂર બિંદુનો આલેખ બનાવીએ છીએ. ઓકે, હવે જો દાખલાને તમે વ્યવસ્થિત સમજાવો અત્યારે તો એક વસ્તુ ધ્યાનથી તમે સમજ્યું હશે કે તમે અહીંયા 10,000નો સ્થિર ખર્ચ છે ને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં બદલાતો નહીં હતો. બરાબર? તમે ગમે તેટલું ઉત્પાદન કરો તમારો 10,000નો સ્થિર ખર્ચ બદલાતો હતો નહીં. તો બરાબર, તો જો આટલે જે છે એ આપણા માટે ઉત્પાદન છે, ઉત્પાદન એકમ. ઓકે, એટલે આપણે 50, 100, 150, 200 હમણાં જ આપણે ચાર્ટ બનાવ્યો એમાં તમે જોયું હશે કે ગમે તેટલું આપણે ઉત્પાદન કરીએ. બરાબર? તમે હમણાં જ જોઈ ગયા કે તમે ઉત્પાદન ગમે તેટલું કરો. બરાબર? તમે જો અહીંયા એકમ ગમે તેટલા બનાવો છો તમારી પાસે જે સ્થિર ખર્ચ છે ને એ તો બધામાં પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધી 10,000 જ રહે છે. તમે અહીંયા ગમે તેટલા એકમનું ઉત્પાદન બનાવો, બરાબર, તમારો સ્થિર ખર્ચ કેટલો થાય છે? 10,000નો 10,000 જ થાય છે. તો ચલો એક વસ્તુ અહીંયા સમજાઈ ગયું કે સ્થિર ખર્ચ ક્યારે બદલાશે નહીં. બરાબર? ચાલો, તો સ્થિર ખર્ચ તમને અહીંયા દાખલામાં આપી દીધો છે તો 10,000. તો 10,000 આપણો સ્થિર ખર્ચ. તો આપણે અહીંયા 10,000નો સ્થિર ખર્ચ મૂકી દઈએ કે આ સ્થિર ખર્ચ આપણો 10,000. ક્લિયર? હવે દાખલામાં આપણે વેચાણની વાત કરીએ તો જો તમને વેચાણમાં તમને શું આપેલું છે દાખલામાં? વેચાણમાં શું આપેલું છે તમને દાખલામાં? વેચાણ ધીરે ધીરે તમે જોશો 5નું 10, 10નું 15, 15નું 20, 20નું 25, 25નું 30, 30નું 35, 35નું 40. એટલે તમે જેમ જેમ વસ્તુનું ઉત્પાદન વધારે કરતા જાઓ છો તેમ તેમ તમારું વેચાણ પણ વધતું જાય છે. બરાબર? ઉત્પાદન કરશો, વેચાણ કરશો એટલે તમારું વેચાણ વધશે. ઓકે, એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે તમારું જે સમતૂર બિંદુ જે બનશે એ પહેલાં આપણું વેચાણ જોઈ લઈએ. બરાબર? તો વેચાણ કેટલું થશે? તો જો તમે જેમ જેમ વસ્તુનું ઉત્પાદન વધારો છો, બરાબર, તેમ તેમ તમારું વેચાણ વધશે. તો તમારું વેચાણની પરિસ્થિતિ જે છે એ તમારી કંઈ આ રીતની થશે. બરાબર? જો સમજજો, વેચાણની પરિસ્થિતિ કંઈ આ રીતની થશે. તમે કંઈ પણ વસ્તુ બનાવો જ નહીં તો તમારું વેચાણ થાય? ના, નહીં થાય, 0 થશે. 0 થશે. તમે જેમ જેમ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશો તેમ તેમ તમારું વેચાણ પણ વધતું જશે. તો આ રીતના તમારું વેચાણ બી વધતું જશે. બરાબર? તમે કઈ જ વસ્તુની બનાવો તો તમારું વેચાણ થાય 0. પછી તમે જોશો તો અહીંયા 50 એકમે 5 થાય છે, પછી 10ના એકમે કેટલું થાય છે? 10 તમે જો 10,000 થાય છે, પછી ધીરે ધીરે 15, પછી ધીરે ધીરે અહીંયા 25,
પછી 20, 25 એવી રીતના તમારું ધીરે 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 વેચાણ પણ વધતું જશે. તો આ તમારી વેચાણની થઈ ગઈ વેચાણ, અને આ થઈ ગયો તમારો સ્થિર ખર્ચ. ક્લિયર આ વસ્તુ? હવે આપણે ચલિત ખર્ચની વાત કરીએ તો ચલિત ખર્ચ તમારો વધે છે, બરાબર. હવે ચલિત ખર્ચ છે ને એ કુલ ખર્ચને પણ વધારે છે. જો ચલિત ખર્ચ છે ને એ કુલ ખર્ચને પણ વધારે છે, કારણ કે કુલ ખર્ચમાં આપણે શું કરીએ છીએ, ચલિત ખર્ચા અને સ્થિર ખર્ચાનું શું કરીએ છીએ આપણે ટોટલ કરીએ છીએ. કુલ ખર્ચમાં શું કરીએ છીએ આપણે, ચલિત ખર્ચમાં અને સ્થિર ખર્ચનું જે ટોટલ મળીને કુલ ખર્ચ થાય છે, એટલે તમારું વેચાણ મતલબ જે તમારું કુલ ખર્ચ છે એ વધી જશે, બરાબર. તમે જો તમારી પાસે અહીંયા ચલિત ખર્ચ અને સ્થિર ખર્ચ છે, તો ચલિત વત્તા સ્થિર કરો તો કુલ ખર્ચ કેટલો થાય છે, વધતો જાય છે. જો 10, 13, 16, 19, બરાબર. મતલબમાં કુલ ખર્ચની શરૂઆત 10,000થી જ થાય છે. જો તમારો કુલ ખર્ચ છે ને 10,000થી થાય છે, એટલે કુલ ખર્ચ 10, 10 પછી 13, 13 પછી 16, 16 પછી 19, 19 પછી 22, 22 પછી 25, 25 પછી એવી રીતના તમારો કુલ ખર્ચ વધતો જાય છે, બરાબર. તો આપણે કુલ ખર્ચની રેખા બનાવીએ. આપણે પહેલાં કુલ ખર્ચની રેખા બનાવીએ. તો કુલ ખર્ચની રેખામાં આપણું શું થાય છે તે જોઈએ. ઓકે, ચાલો. તો કુલ ખર્ચની રેખા આપણે બનાવીએ છીએ. તો કુલ ખર્ચની રેખા એટલે કુલ ખર્ચ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થયેલો, 10,000થી સ્ટાર્ટ થાય ને. કુલ ખર્ચ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થયેલો, 10,000. ચાલો, તો કુલ ખર્ચની શરૂઆત આપણે 10,000થી કરીએ. તો જો 10 પછી ધીરે 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 તમે જેમ જેમ એકમ બનાવશો ને તેમ તેમ એ વધતો જશે આલેખ પર આ રીતના, બરાબર. આલેખ પર આ રીતના વધતો જશે, બરાબર. હવે તમને અહીંયા એક વસ્તુ ખાસ મળી ગઈ, સમતૂર બિંદુ. તમને સમતૂર બિંદુ મળી ગયું. જો તમારો સ્થિર ખર્ચ જ્યાં પણ તમારો જે કુલ ખર્ચ જે હતો, આજે તમારો કુલ ખર્ચ જે છે, ઓકે, અને વેચાણ જ્યાં સરખું થાય છે ને ત્યાં જ સમતૂર બિંદુ હોય છે. જો તમને સમજાવ્યા, જો તમારી પાસે અહીંયા કુલ ખર્ચ કેટલું છે, 25,000 છે, ઓકે. વેચાણ કેટલું છે, 25,000. તો જ્યાં કુલ ખર્ચ અને વેચાણ સરખું છે ત્યાં જ તો તમારું સમતૂર બિંદુ છે, એટલે કે નહીં નફો નહીં ખોટ. ત્યાં જ તો તમારો નહીં નફો નહીં ખોટ છે કે નહીં. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે તમારો જ્યાં વેચાણ અને કુલ ખર્ચ ભેગું થાય છે ને એ જ તમારું સમતૂર બિંદુ છે. એટલે આપણે શું કરશું, આ જે બે ભેગું થાય છે ત્યાં આપણે એને એક સીધી લાઈન ડ્રો કરી દઈશું. એટલે અહીંયાથી એક સીધી લાઈન ડ્રો કરીએ તો આ એક સીધી લાઈન થઈ ગઈ, ઓકે. એટલે આ જે જો 250 એકમ જ થઈ ગયું. આ જો આપણે પહેલામાં પણ 250 હતું. હવે તમે અહીંયા આગળ જેટલું વેચાણ કરશો ને, અહીંયા આગળ જેટલું વેચાણ કરશો ને એટલું તમારા માટે નફાની રકમ મળતી જશે. આ જે છે એ નફાની રકમ છે. કારણ કે તમે જોશો ને તો આ સાઈડથી તમે રાઈટ સાઈડ જશો ને તો તમારું જે વેચાણ છે ને એ કુલ ખર્ચ કરતાં વધારે છે, ઓકે. અને આ સાઈડ તમે લેફ્ટ સાઈડ જશો ને તો તમને આટલા રૂપિયાનું નુકસાન જશે. આ ખોટ જાય છે, આ ખોટનો એરિયા છે. કેમ? કારણ કે અહીંયા તમારું જે વેચાણ છે ને એ તમારા ખર્ચ કરતાં કેવું છે, ઓછું છે. તમે જો અહીંયા ખર્ચની લાઈન ઉપર છે અને વેચાણની લાઈન નીચે છે, ને આમાં વેચાણની લાઈન ઉપર છે ને ખર્ચની લાઈન નીચે છે, ઓકે. એટલે નફો જ થવાનો અને આ સાઈડ ખોટ થવાની, બરાબર. તો આ સાઈડ જે લાલ વાળો એરિયા છે એ મેં કીધું છે ખોટનો એરિયા છે. એટલે તમને મેં હમણાં જ કીધું કે સમતૂર બિંદુ કરતાં જ્યારે પણ તમે ઓછી વસ્તુનું વેચાણ કરો ને, સમતૂર બિંદુ કરતાં ઓછી વસ્તુનું વેચાણ તો ખોટ જ જાય, પરંતુ સમતૂર બિંદુ કરતાં વધારે વસ્તુનું વેચાણ કરો તો શું થશે, નફો. સમતૂર બિંદુ કરતાં વધારે વસ્તુનું વેચાણ કરશો તો નફો થશે. ક્લિયર આ બે વસ્તુ? હવે તમે જો દાખલાની અંદર તમને એમ કહેવામાં આવે કે આપણે 400 એકમનું વેચાણ કરીએ છીએ. કેટલું? 400, બરાબર. આપણે 400 એકમનું વેચાણ કરીએ છીએ એવું જો દાખલામાં આપી દે તો 400 એકમનું વેચાણ કરે એવું દાખલામાં આપી દે તો 400
બરાબર 400 પર એક લાઈન અને આ 400 એકમનું વેચાણ કરીએ છીએ આપણે, તો આપણું સમતૂર બિંદુ કેટલું છે 250. તો આપણે કેટલું વધારે વેચે છે, કેટલું વધારે વેચે, તો આપણે અહીંયા વેચાણ કેટલું વધારે કરીએ છીએ, આ વેચાણ કેટલું વધારે કરીએ છીએ 250 ના જગ્યાએ આપણે 400 વેચતા છે, એટલે આપણે 150 એકમ વધારે વેચીએ છીએ. તો આ 150 એકમ જે સમતૂર બિંદુ કરતાં વધારે વેચે છે ને એને આપણે કહેવાય માર્જિન ઓફ સેફટી, જેને આપણે ગુજરાતીમાં સલામતી ગાળો કહેવાય. એટલે આ જે ભાગ છે ને એ સલામતી ગાળો થઈ ગયો. તમે સમતૂર બિંદુ કરતાં જેટલા આગળ છો એ તમે સેફ છો, સલામત છો, કારણ કે એ તમને નફો આપે છે, તમને આટલા રૂપિયા નફો થાય છે આમાં. એટલે કુલ ખર્ચ અને વેચાણ વચ્ચેનો જે તફાવત છે એ તમારો નફો આવશે, બરાબર. અને આ જે નફો છે એ તમે કેટલા એકમ વધારે વેચો છો 250, ને તમે એક બર્ગર કેટલામાં વેચતા હતા 100માં, કેટલા રૂપિયા કમાતા હતા એક બર્ગર પર, તો તમે કહેશો સર એક બર્ગર પર 40 રૂપિયા, તો અહીંયા ગુણ્યા 40 કરી દો, તો 150 ગુણ્યા 40 એટલે તમને મળ્યા 6000 રૂપિયા. તમારો નફો જે છે ને એ 6000 થશે. કેટલો થશે 6000. એટલે જે આ ભાગ જે છે, આટલો જે ભાગ છે એ 6000નો નફો થશે. એટલે આ જે નફો છે એ 6000 થશે, બરાબર. નફો 6000 થશે. એ જે લાઈન પર નફો છે એ 6000 થશે. અને ચેક કરવું છે તો જો ચેક કરી લો, 400 એકમ પર જે નફો થાય છે એ 6000 જ થાય છે. બોલો સમજાય એ વસ્તુ? તો આ જ વસ્તુ મારે અહીંયા બતાવી હતી. ક્લિયર? તો આ થઈ ગયો તમારો સમતૂર બિંદુનો પ્રોપરલી ચાર્ટ સાથેનું વિશ્લેષણ. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને એકદમ પ્રોપરલી સમજ પડી હોય. મેં પૂરેપૂરી સમજાવવાની ટ્રાય કરી છે, તમને આટલું ક્લિયર તમને સમજાવવાની કોશિશ કરી છે. કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ કરી શકો છો અને મને પૂછી શકો છો. ઓકે, ચલો તો ગુડ બાય, ટેક કેર. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કમ્પ્લીટ કરશું આના ફોર્મ્યુલા અને ફોર્મ્યુલાને યાદ રાખવાની ટ્રીક, બરાબર. આજે આ લેક્ચરની અંદર આપણે સમતૂર બિંદુને લગતા સિમ્પલ ખાલી સમતૂર બિંદુને લગતા દાખલા કર્યા, મતલબ એક સૂત્ર જોયા કે સમતૂર બિંદુ કેવી રીતે શોધાય, કોને કહેવાય, બરાબર. સ્થિર ખર્ચ વસૂલ થઈ જાય એ જ આપણું સમતૂર બિંદુ છે, બીજું કંઈ નહીં. અને સમતૂર બિંદુનો જે ચાર્ટ છે એનું વિશ્લેષણ, તો જો આમાં તમને એક વસ્તુ જાણવા મળ્યું કે તમે વેચાણ જે કરો છો એ સમતૂર બિંદુ કરતાં વધારે કરો એટલે નફો જ કમાવો છો, બરાબર. આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. જે શીખવાડું છું તે તમને બહુ જ ઉપયોગ થવાનો છે. જ્યારે મેં તમને બાકીના દાખલા કરાવવા વારે વારે આ વસ્તુ બોલતો જવા કે સમતૂર બિંદુ કરતાં વધારે કરીએ છીએ વેચાણ એટલે આપણે નફો જ કમાવશું, ખોટનો તો કોઈ ચાન્સીસ જ નથી. સમતૂર બિંદુ કરતાં આગળ જશો નફો, સમતૂર બિંદુ કરતાં ઓછું કરશો ખોટ. ક્લિયર? ચલો તો ગુડ બાય, ટેક કેર.